कुंभ राशिर बंधुकण गत 10 वर्ष धरी तुमर खुशी नष्ट होईछि। एही नामर जणे महिला तुमको नष्ट करिबा पई दायी। एही महिला तुमर हस देखि सह्य करि पारु नाही किंबा से तुमर उन्नति देखि पारु नाही। तुमर जीवन वर्ष वर्ष धरी एक जीवंत नर्क पालटिछि। तुमर काम बारंबार बाधा प्राप्त हेउछि। एहार कारण हेउछि तांकर जादू विद्या, तांत्रिक रीतिनीति एवं कला जादू। एही महिला तुमर सबुठारु प्रिय। तुमे ताको अंध भावरे विश्वास कर, तुमे ताको हृदयरु भल पाओ, किंतु प्रतिबदल रे से तुमर पछ पाखरे प्रतिदिन धीरे धीरे तुमको नष्ट करुछि। से तुमर परिवार को धीरे धीरे भीतरु क्षय करुछि। किंतु बंधुगण, आजिर समय काहाको विश्वास करिवार अर्थ हेउछि तुमर निजर चेर को काटिबा। कारण एही महिला केवल निज घर पूर्ण करने को चाहती। से केवल खुशी, धन, संपत्ति एवं विलासर जीवन चाहती। जदि से तुम जीवन रे टिके खुशी देखे तेबे से भीतरे कष्ट पाइबा आरंभ करे। जदि तुमे किछि टंका पाओ तेबे कौन हेबो? एही महिला सही टंका को बांधिबा पाई तुम उपरे समस्त प्रकार जादू विद्या करिबा आरंभ करि दिए। एही महिला तुमर परिवारर खुशी देखि पारे नाही। से तुमर पिला मानको हसुथिबार देखि पारिबो नाही। आजी मु तुम आगरे एही महिलांकर प्रकृत रंग प्रकाश करिबाकु जाउछि। कारण मु चाहू नाही जे तुमे गत वर्ष जो संकट, दुख एवं समस्यार सम्मुखीन होइथिलो सेही समान संकट, दुख एवं समस्यारे सम्मुखीन हुओ। एही वर्षर प्राय गोटिए किंबा 2 मास बीती गलाणी, किंतु आहुरी 15 मास बाकी अछि। एवं एही समय हेउछि जेतेबेले तुमर जीवन संपूर्ण भावरे परिवर्तन हेबो। एही समय मध्यरे तुमे शनिंकर वक्री गति द्वारा सबुठारु अधिक प्रभावित हेबो। एहा तुमर समस्त कार्य को एक मुहूर्त रे करिदेब। विभिन्न स्थानरु धन मध्य तुम पाखको प्रवाहित हेबो। एहा तुमर समस्त कार्य को एक मुहूर्त रे करिब। विभिन्न स्थानरु धन मध्य तुम हाथ को प्रवाहित हेबो। तुमर परिवार छोटरु बड़ पर्यंत खुशी अनुभव करिब। एई सबु ग्रह नक्षत्र तुमर कठिन परिश्रमर फलाफल देबे। गत किछि वर्ष धरी तुमे जेउ समस्त कष्ट, जेउ सबु दुख, जेउ सबु यातना सह्य करिछ ताहा एबे एही समय सीमा रे फल देब। एवं तुमे समस्ते जान जे मोर भविष्यवाणी सबु बेले 100% सत्य। तुमको केवल एही महिलांक मंत्र रु बंचिबाकू पड़िबो। कारण से सबु बेले तुमर खुशी उपरे तार खराब दृष्टि पकाए। से तुमर घरे सकारात्मक शक्ति, तुम घरे बास करुथिबा देवता एवं तुम घरे बास करुथिबा पूर्व पुरुष माननकु मध्य नष्ट करि दिए। किंतु यथेष्ट होई गला। मु आज तुमको एही महिलांक मंत्र रु बाहर करी तुमर आखि खोली देबी। कारण बंधुगण, समय आसीछि जेतेबेले तुमे तुमर पिला माननक पई खुशी आनिबो। जेतेबेले तुमे तुमर परिवार एवं निजर स्वप्न पूर्ण करि पारिबो। कारण जेतेबेले तुमर टंका नथिला, जेतेबेले तुम जीवन रे खुशीर अभाव थिला, तुमर परिवार सबुठारु अधिक दुख भोग करिथिला। तुमर पिला माने सबुठारु अधिक दुख भोग करिथिले। जणे महिलांकर मंत्र तुमर पिला माननकु, तुमर परिवार को, तुमर पितामाता को, तुमर जीवन साथी को समस्तंको प्रभावित करिछि। सेमाने मध्य दुख भोग करिछंती। जेतेबेले समस्ते जीवन रे सफलता हासिल करुथिले, नूतन स्थान को यात्रा करुथिले, बहुत भल भल होटेल ले भोजन करुथिले, नुआ पोशाक पिंधुथिले एवं बड़ गाड़ी किणुथिले, तुमे सेतेबेले संघर्ष करुथिलो। एही महिलांक कला कार्य जोगु तुमे दुख पाउथिलो। तुमे आखिरे लुह ढालुथिलो। तुमर परिवारर सदस्य माने मध्य लुह गड़ाउथिले। तुमे परमेश्वर को प्रार्थना कल, हे ईश्वर, मु केउ पाप करिछि? मो पाखको काहेकि खुशी आसु नाही? किंतु बंधुगण, तुमे कोनोसी पाप करिनाह ना, तुमे किछि भूल करिनाह। तुमरो भाग्य खराब मध्य नुहे। जदि कोनोसी कारण अछि, जदि तुमरो विनाशर सबुठारु बड़ कारण अछि, तुमरो प्रगति रे बाधा सृष्टि हेउछि,
ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ମହିଳା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ମହିଳାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ବାରଣ କର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ତୁମ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଲେ ଏହା ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଆସେ, ତୁମେ କାମରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ତୁମର ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ମାସ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଏତେ ଅଶୁଭ ଯେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର ଘରକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବି, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ଏବେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥିବା ନୂତନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଏକ ବଡ଼ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ତୁମ ଘରର ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପରିବାର ହସୁଥାଏ ସେ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ରାଗି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ, କାରଣ ସେ କଥା ହେଉ କି ନ ହେଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଲାଇ ସବୁକିଛି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳାଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ନଜର ଥାଏ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ତାହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବତା ପରି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେହି ଅତିଥି ରାକ୍ଷସ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆମ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି କାରଣ ବିନା, ଯଦି ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ଈର୍ଷାଳୁ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଦୁଃଖ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆଜିର ଏକମାତ୍ର ଭିଡିଓ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଗୁରୁଜୀ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଭିଡିଓ ତିଆରି ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ବନଜା ବର୍ମା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କରିବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାର କୋଳରେ ବସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ମହିଳାଙ୍କର କୋଳ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର, ମଇଦା, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଲୁଣ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ସରିଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଏତେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମସଲା, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଲୁଣ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ମାନସିକତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଧୁନିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହାକୁ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲମାରିରେ ରଖନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୋଫାରେ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମିଳୁନାହିଁ? ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂକେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେହି ଆମ ସହିତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କେହି ଆମ ଘରକୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି? କେତେକ ସମୟରେ ଆମ ଘରର ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଜଣେ ତୁମ ସହିତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଶୁଣୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝ। ତୁମ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି।
केही जणे निश्चित भावरे तुम सहित किछि करिसंती। सेमाने संकेत गुड़िको प्रकाश करिवे। सेमाने सतर्कता विषय मध्य बुझाइबे एवं सेगुड़िको एड़ाइबार उपाय प्रदान करिवे। निजको केवल टिके अधिक समय दियंतु, मात्र 10 मिनिट, एवं तुमे तुमर जीवन को समस्त असुविधारु मुक्त करि पारिबो एवं तुमर परिवार को एक भल जीवन देई पारिबो। तेणु शेष पर्यंत वीडियो सहित रुह। एही वीडियो तुमर दिन किंबा 2 दिन करिबो नाही। एहा तुमर समग्र भविष्यत को उज्जवल एवं सुंदर करिबो। तुमे केउ प्रथम संकेत देखुछ? आम कथा को बहुत गंभीरतार सहित सुन। हठात आम घरे द्वंद्व सृष्टि हेबा आरंभ हुए, बिना प्ररोचनारे झगड़ा एवं मतभेद सहित। परिवारर सदस्य माने जो माने पूर्वरु बहुत भल भावरे मिसी रहुथिले, सेमाने हठात अत्यंत विरक्त एवं झगड़ा करिबाकु लागिले। अत्यंत सतर्क रुहंतु। तुमे एही भूल करिबा उचित नुहे। बिना कारण रे कहा सहित जुक्ति तर्क करिबा उचित नुहे। जदि परिवारर केही बड़ होई किछि कहुछंती, तेबे सेमानंको कथा सुनंतु एवं बुझंतु। जदि आपण परिवारर बड़ व्यक्ति, तेबे सान पिलामानंको कथा को गंभीरतार सहित नेबा उचित नुहे। केवल सेमानंको टिके अणदेखा करंतु। केवल एहा करी आपण घरोई कलह को रोकी पारिबे। किंतु जदि एपर्यंत लगातार झगड़ा लगी रहे, तेबे एहाको एक संकेत भावरे बुझंतु जे केही जणे निश्चित भावरे आपणक परिवार उपरे चाप पकाइछि। केतेक समय आपण लक्ष्य करिथिबे जे परिवारर सदस्य माने बारंबार असुस्थ हुअंती। जणे व्यक्ति को थंडा काश हेबो एवं से माने सुस्थ हेबा मात्रे अन्य जणे एही रोगरे पीड़ित हेबो एवं थंडा तापरे तृतीय जन को व्यापी जीव। परिवार सारा विभिन्न रोग व्यापी जीव। छोट पिला माने बारंबार असुस्थ हेबे एवं चिकित्सा पाई जीवे। किंतु एहा काम करू नाही। सेही व्यक्ति पुणी असुस्थ होई पड़ती एवं समग्र परिवार दुखित हुए। एहा एक कारण होई पारे, काहेकि एहा एक चिकित्सा समय नुहे, बरं एक जादू विद्या समस्या। केतेक समय आमे आमर टंका आसीबाकू जाउछु। आमर बहुत आशा अछि जे आमर टंका आसीबो। आमे बहुत खुशी, आमे उत्साहित हेउ। किंतु एही उत्साह रे आमे एही खबर सेही व्यक्ति सहित बांटी थाउ। जणे गुणी जी आमर मंगल कामना करंती नाही, जी आम पाखरे टंका पाइबाकू चाहंती नाही, तापरे कला जादू व्यवहार करी आपणक टंका आसीबाकू बंद करि दियंती। आपणक सहित केबे एपरि घटिछि कि? दयाकरी एहाकू थिबा तळे मन्तव्य बॉक्स रे निश्चय कुहंतु। आपण कोन एही संकेत गुड़िक अनुभव करूछंती? गुरुजी आपणकू कमेंट बॉक्स रे एक समाधान प्रदान करिवे। केतेक समय व्यवसाय एवं चाकरी हठात क्षति हेबा आरंभ हुए। जिनिस पत्र आसीबा बंद हो जाए, ऑर्डर आसीबा बंद हो जाए। आपण आपणक चाकरी रे आग्रह हराई दियंती। आपण बहुत गाली देबा आरंभ करंती एवं बिना कारण रे आपणकर ऋण वृद्धि पाए। एहा मध्य एक संकेत जे केही आपणक सहित निश्चित भावरे किछि करिसंती। केतेक समय घरर जिनिस पत्र हठात भांगिबा आरंभ हुए। उदाहरण स्वरूप, जदि एक मिक्सचर हठात खराब हो जाए किंबा एक कुकर हठात खराब हो जाए, तेबे आमको सेठारे टिके सतर्क रहिबाकू पड़िबो। यह एक साधारण संकेत नुहे। जेतेबेले आपण सोईथांती, आपण भयंकर स्वप्न देखंती एवं आपण एपरी स्वप्न काहेकि देखिछंती से विषय बहुत चिंतित हो जाती। आज मु काहेकि सेही स्वप्न देखिली? यह मध्य एक संकेत जे केही आपणक उपरे मंत्र पकाइछि। यह व्यतीत आपणक घरर विभिन्न कोणरे लेंबू, पाउंस, केशबंधन एवं अन्यान्य विभिन्न जादू विद्या भली गुप्त अभ्यास सहित जड़ित विभिन्न जिनिस पाइबा पाई सतर्कता आवश्यक। आम घरे एपरी जिनिस केउठारु आसी पारे, आमे सेगुड़िक आनी नाहु। यह निश्चित भावरे शत्रुर एक चाल। आपणको सेठारे बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं
ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଘରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେପରି ଏହା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନାମ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ତାର ନାମ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କହିବୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେ ଅକ୍ଷରରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଗୁରୁଜୀ ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେତୁ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଏହିପରି ମଳିନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନିକଟ ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରୁଛି, ସେ ତୁମର ଖୁସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି। ସେ ତୁମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଯାଦୁ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁଜୀ ତୁମର ହାତ ଧରି ତୁମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ କେବଳ ପ୍ରତିକାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମକୁ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିକାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଳା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ତାର ଶିକାର ନ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଲୁଣ ଏବଂ ସୋରିଷ ଦାନା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ତୁମର କାମ ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ: ଲୁଣ, ସୋରିଷର ଦାନା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଘୁରାଅ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରେ। ଯଦି କିଛି ଲାଗିଯାଏ କିମ୍ବା କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 7ଟି ସବୁଜ ଲଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ନ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କଭଲମ୍। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏହାକୁ ବାହାର କରି ପୁରୁଣା ଛକରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହା ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଧୂଆଁ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କର୍ପୂରର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ,
କିନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରର ଧୂଆଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପଚାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ସହିତ ଧରିନିଅ ଯେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ କେହି ତୁମ ଘରକୁ କିଛି କରିଛି, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମକୁ କଳା ରାଶି, କଳା ଗୋଲମରିଚ, ସୋରିଷ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତୁମ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏପରି କିଛି କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ଗୋମୂତ୍ର ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖରାପ ନଜର ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।